हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। समस्त को ओडिशा स्टडी हेल्पर आज नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। बहुत दिन है किसी नुआ भिडियो आसी नथिला, तो फाइनाली आज नुआ भिडियो आसी जाइछि। आज भिडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर ACC2 रो संवादर परिभाषा, परिसर और संवाद प्रस्तुति विषय आलोचना करिबा। तो यार मध्य 3टी पार्ट अच्छी। गोटे है संवादर परिभाषा, द्वितीय है परिसर और तृतीयटी हूँ संवादर प्रस्तुति। तो आज भिडियो आम केवल संवादर अर्थ एवं परिभाषा संपर्क में आलोचना करिबा। यार परवर्ती पार्ट आम संवादर परिसर एवं संवाद प्रस्तुति विषय आलोचना करिबा। तो चलतु आउ डेरी न करी आज भिडियो को स्टार्ट करनेबा। किंतु ता पूर्व मोर समस्त को केवल गोटे अनुरोध कि समस्ते आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आसुवा नोटिफिकेशन बेल आइकन को मध्य ऑन कर दियंतु, जहाँ फल एहीपरि एजुकेशनल रिलेटेड भिडियो गुडी को आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। मोर आशा और विश्वास कि आपण माने आमर पूर्ववर्ती भिडियो गुडी को जेपरि भाव में भल पाइबा देइथिले ठीक सेहीपरि भाव में भिडियो गुडी को मध्य भल पाइबा देबे। तो चलंतु आज आम संवादर अर्थ एवं परिभाषा संपर्क में आलोचना करिबा। तो देखो प्रथम पार्ट कौन अच्छी ना, प्रथम पार्ट अच्छे आमर संवादर परिभाषा। तो संवादर परिभाषा कहले कौन ना, संवादर अर्थ कौन एवं संवाद आमर किपरि सृष्टि होइतिला सेही संपर्क में आम एठी आलोचना करिबा। तो देखो प्रथम कौन कहूँ ना, बण जंगल में घूरी बुलुथिबा मनुष्यर कर्म विकास ताहाकु सभ्यता सृष्टि करने प्रेरणा जगाइथिला। एथि निमंते ताहार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिला। सभ्यता सृष्टि करी दलगत बा गोष्ठीगत भाव मानव रहिबाकु इच्छुक तथा प्रयासी होइथिबारु समय अनुसार मनर भाव को अन्य निकट रे बा समूह निकट रे प्रकाश करिवार माध्यम निजे तैयारी कला। माध्यमटा कौन बाहला ना, माध्यमटा हमर संवाद बाहला, जहाँ फल कौन संवाद माध्यम रे से माने निजर मनर भाव को अन्य निकट रे परिप्रकाश करि पारुथिले। समय अनुसार घटुवा नूतन घटनावली जहाँ साधारण जनता मन में आग्रह सृष्टि करें से बड़ी विषय वस्तु खबर भाव में जनागला। ताले खबर क्या कहगला ना, समय अनुसार घटुवा नूतन घटनावली अर्थात समय अनुसार जो जो नूतन घटनावली घटुछि एवं जहाँ जनता मन में आग्रह सृष्टि कर से बड़ी विषय वस्तु को खबर भाव में जनागला। कारण मानव सभ्यता विकास अभिवृद्धि कौन से निर्दिष्ट सीमार मध्य रहिला नाही। विभिन्न स्थान नानाविध खबर जानापी समस्त आग्रह जात है। सही मनोभाव ही सृष्टि है खबरर माध्यम, जहाँ को परवर्ती समय संवाद बोली नामकरण करा गला। देखो ये कौन कहूँ ना, साधारणतः अणपारंपरिक घटना बा किछि नुआ कथा को संवाद कहा जाए। तो संवाद क्या कहा जाए ना, अणपारंपरिक घटना बा किछि नुआ कथा को आमे संवाद भाव में कही थाउ। संवादर इंग्राजी प्रतिशब्द भावे न्यूज, टाइडिंग्स एवं जर्नाल को ग्रहण करा जाए। जावनिक खबर शब्दर अनुरूप शब्द रूपे संस्कृत भाषा अनुଯାयी ओडिया भाषा रे संवाद शब्द प्रचलित। ओडिया भाषा रे संवाद शब्द व्यतिरक, पुणी वार्ता, समाचार, संयोग सादृश्य, संभाष, आलाप, कथोपकथन, वृत्तांत, कथा आदान प्रदान, दूत संदेश, परस्पर जोगाजोग इत्यादि शब्द यही अर्थरे प्रचलित। तो देखो इंग्राजी रे संवाद अर्थ कौन ना, इंग्राजी रे संवाद अर्थ होची न्यूज। तो न्यूज अर्थ कौन ना, चतुर्पार्श्व अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ यही चतुर्दिग जहाँ सब मिले खबर बा तथ्य ताहाकु कहा जाए हमर कौन ना, न्यूज। अर्थात यह नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को बुझाइबा संगे संगे न्यू और इंटरेस्टिंग इनफॉरमेशन ऑफ ऑल साइड को मध्य अर्थनिष्ठ करे। पुनश्च देखो न्यूज रे अन्य गोटे अर्थ अच्छी कौन ना, एन रे होची न्यूनेस, ई रे होची हमर एम्पैथी, डब्ल्यू रे होची हमर व्हाट, व्हेयर, व्हेन, हु, व्हाई एवं एस रे होची हमर स्प्रेड। अर्थात नूतन घटनावली को प्रसार प्रचार कराई पाठक बा श्रोता मन रे घटना संबंध में उंकी मारुथिबा प्रश्न यथा कौन, केउठी, केबे, किए, काहींकीर समाधान करे किए संवाद। जर्नाल शब्दटी लाटिन भाषार जर्नाली शब्द उत्पन्न, जार अर्थ होची दैनिक सूचना। यहाँ मन रखियो, देखो यहाँ आमर 1 मार्किया क्वेश्चन रे पड़े कौन ना, जर्नाल शब्दटी लाटिन भाषार जर्नाली शब्द उत्पन्न होईछि, जार अर्थ होची दैनिक सूचना। एबे देखियो आमे संवादर व्युत्पत्तिगत अर्थ। तो व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन ना, देखो व्युत्पत्तिगत अर्थ दृष्टि संवाद शब्दटी संस्कृत भाषार
ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ବ ଧାତୁ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୋଗରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବ ଯୋଗାଯୋଗ ସାମ୍ୟକ କଥନ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଦାତା ଓ ଗ୍ରହିତା କିମ୍ବା ଗ୍ରହିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ସମାଚାର ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଚର ଯୁକ୍ତ ଅରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଚାର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଘଟଣା ଉତ୍ତର ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଞ୍ଚରିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାଚାର। ତାପରେ ଦେଖ ବାର୍ତ୍ତା ବୃତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଉ ଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ତ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବା ସନ୍ଦେଶ ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତାଜୀବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାବନିକ ଖବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ସୂଚନା। ଏବେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା। ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ଯଦି ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ତାର ଦୁଇଟା ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କିଏ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦ ସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଚାର୍ଲସ ଦାନା ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସମ୍ବାଦ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ କୁକୁର ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସମ୍ବାଦ ହୋଇନଥାଏ ମାତ୍ର ସମାଜର କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହେଲେ ତାହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ କୁକୁର ମଣିଷ କାମୁଡ଼ିଲେ ସମ୍ବାଦ ହୋଇନଥାଏ ଯଦି କୁକୁର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିବ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ନିଜେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବା ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘଟିଯାଏ ତାହା ଦିଗ ସବୁବେଳେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ କେହି ଅସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁରୁତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁରୁତର ହେବାର ବାସ୍ତବ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏହା ପ୍ରିୟ ବା ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଅସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖିବା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ସତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଏହା ପ୍ରିୟ ବା ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ତ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖିବା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ। ତ ସେହିପରି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେହି ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କର ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏହି ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନାନାବିଧ ଘଟଣାବଳୀ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାହେଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବକାଳରୁ ନାବିକମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ନିଯୁକ୍ତ କରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଖବର ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନା କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ, ନାରଦ କାଳନେମୀ ସମ୍ବାଦ, କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ହୋଇପାରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖବର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯିଏକି ଆମ ସାରା ଦେଶର ଖବର ଦିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବା ସର୍ବସ୍ତରୀୟ। ତାହା କ'ଣ ନା ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବା ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସାରା ପୃଥିବୀର ଖବର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ସଦ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଜରୁରୀ ନଚେତ୍ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ସର୍ବଦା ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନାବଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ବାଦର ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ଲକ୍ଷଣ। ସମୟୋପଯୋଗୀ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଜନତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ଖବର ହିଁ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ ସତ୍ୟଭିତ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପାଠକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ସମ୍ବାଦର ପରିସର।